Hello everyone, good morning. First of all, I'd like to welcome you all to this morning show. You know, today our schedule is we are going to talk about varsity admission English. Okay, so I have chosen one sentence from DU admission test. Today I'll be talking about some sentences taken from DU admission test. And I hope all of you will be benefited from this. So you can undoubtedly enjoy this, although you are not trying to get yourself admitted into DU. So what? You should practice English and you should be aware of the matter that your younger sister, younger brother, maybe they are going to get themselves admitted into university. So you can help them suggesting, okay? Or if you are varsity admission test, you are going to sit for this test, that's fine. So everyone can be benefited from this. Okay, so I'm going to start. Hassan Al Mamun, salam sir, how are you? এত কিন্তু কমার্শিয়াল হলে চলবে না, বলতে হবে আসসালামু আলাইকুম, ওয়া আলাইকুম আসসালাম, and you should write how are you. Please write the entire sentence. Never write HRU. This is not actually good culture. We should come out of this. Nipa, good morning. Nipa, Didi lekha jabe na. Good morning. How are you? I'm fine. And I hope all of you are fine. Rashidur Rahman, assalamu alaikum sir. I'm with you. Fine. Abdus Salam, assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Saifuddin Russell, good morning. And Abdul Zahar Shojib, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bhurer Shishir, my God, Bhurer Shishir. If it were written in Bengali, it would be that much effective. Bhurer Shishir. You should have written morning dew or down dew. Okay. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Anupam Roy, hello sir, good morning. Sharif Khan, assalamu alaikum sir, I am from Naranganj. Abu Said. Hassan Al Mamun, okay, next time I will write full sentence. Because that is very effective for our English practice. Because if you write HRU, it cannot be any practice, right? It cannot be helpful for us. Okay, we should go for the sentence and try level base to produce this one correctly. And this has been taken from DU admission test. You have only 20 seconds. হ্যাঁ, আমাদের অনেকেই অপেক্ষা করছেন সেন্টেন্সটি তৈরি করার জন্যে। রাইট, আই থিঙ্ক আই শুড পুট সাম মোর সেন্টেন্সেস, এবং এটি কিন্তু সরাসরি কোয়েশ্চেন থেকে নেওয়া, যাতে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি কোয়েশ্চেন থেকে নেওয়া।
এবং নাম্বার 2 আমি লিখছি নিচে, এটিও কোশ্চেন থেকে নেওয়া। চট্টগ্রামে তার পাইকারি ব্যবসা আছে। চট্টগ্রামে তার পাইকারি ব্যবসা আছে। পাইকারি ব্যবসা আছে। আশা করি এটি হয়ে গেছে লেখা, রাইট? Nepal, the development of the country requires a concerted effort. Ahmed Sayem, Assalamu alaikum sir, I am from Gaffargaon. So why have you written G for Gaffargaon small? You should write G for Gaffargaon capital. Alamin, you looking dashing. You should correct your sentence. You looking, this is wrong. You look. Sharif Bhuiya, combined attempts are needed to develop of a country. Please Sharif, আপনি আরেকটু চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় আপনি একটা গলত করে ফেলেছেন, ট্রাই করেন। শরীফ, এখন আর চিটাগং নাই, এখন হলো চট্টগ্রাম। এখন কিন্তু চিটাগং লিখলে ভুল হবে, চট্টগ্রাম লিখতে হবে। শরীফ, আপনি দুটোই আপনি আবার ট্রাই করেন, কারেক্ট করার চেষ্টা করেন। দেখুন ডিইউতে এসেছে ট্রান্সলেশনটি, নিশ্চয়ই এটা সহজ, বাট ওনারা কিন্তু অনেক ট্যালেন্টেড, এত সহজ প্রশ্ন করেছেন, বাট নিশ্চয়ই একটা ঘটনা আছে যে এটা এর মধ্যে একটা সহজ জিনিস, এর মধ্যে হয়তো একটা ভুল হতে পারে, এই জন্যে। সো আপনি দুটোই চেক করেন আবার। নিপা, আপনি জানেন যে চিটাগং না, চট্টগ্রাম। হ্যাঁ, চট্টগ্রাম। আরও যদি আপনারা ট্রাই করেন তা ভালো, পরে আমি যাব সলভ করতে। আজিম, চিটাগং কিন্তু এখন নাই, এখন হলো চট্টগ্রাম। আপনারা জানেন যে নামটি পরিবর্তন করা হয়েছে, কুমিল্লা নাম স্পেলিং পরিবর্তন করা হয়েছে, চট্টগ্রাম পরিবর্তন করা হয়েছে, যশোর পরিবর্তন করা হয়েছে। সো যে নামগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে, ইভেন বগুড়া নামটি চেঞ্জ করা হয়েছে স্পেলিং। সো অবভিয়াসলি আমাদের সেটা এখন থেকে ফলো করা উচিত। আর যদি ফলো না করি তাহলে তো আমরা কি করলাম,
বিধান অনুযায়ী চললাম না, রাইট? রাশিদুল ইসলাম, আপনি আবার ট্রাই করুন, এটি হয়নি। আপনার এটি কিন্তু অনেক বড় রকমের ভুল হয়েছে রাশেদুল ইসলাম, অনেক বড় ভুল। এম এ আজিম, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাসান আল মামুন, হি হ্যাজ এ হোলসেল বিজনেস ইন চট্টগ্রাম। এখনো কিন্তু হাসান আল মামুন চট্টগ্রাম কিন্তু হয়নি। চট্টগ্রামের কেউ নাই যে চট্টগ্রাম বানানটা লিখে দেবেন, হ্যাঁ সবাই জেনে নেবে শুদ্ধটা। নিপা, চট্টগ্রাম বানান কি ঠিক আছে? হ্যাঁ, চট্টগ্রামের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, চট্টগ্রাম এখন কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেছে, সি কিন্তু ক্যাপিটাল হবে। হ্যাঁ, এবে আজিম, এবার মনে হয় চট্টগ্রাম ঠিক আছে। না, এই বানানে তো আমার এখন 12টা বেজে গেছে। চট্টগ্রাম দুইটা ও না, একটা ও একটা এ। এই আপনি চট্টগ্রাম থেকে, বাট চট্টগ্রাম বানান হয়নি, আপনি একটু চেক করেন। একটা কিন্তু এ, আমি মানে খুব বেশি জোরালো ভাবে বলতে পারি না, তবে আমি দেখেছিলাম একটা এ। এবং সি কেন ছোট দিয়েছেন? দ্বিতীয়টা এ, দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় আরেকজন তো লিখেছেন প্রথমটা এ। ওকে, চট্টগ্রাম বানান আমরা পরে চেক করে নেব। হার মানলাম, সবার কাছে আমি একদম এখন কনফিউজড হয়ে গেছি। তৌহিদ রোশনি কি লিখলেন? কার বিজনেস, আপনার না আমার? ও, আমি তো ঝামেলা করেছি। যাই হোক, আমি বলেছিলাম মনে হয় চট্টগ্রামে তার পাইকারি ব্যবসা আছে। ওকে, হ্যাঁ, চট্টগ্রামে তার পাইকারি ব্যবসা আছে। চট্টগ্রামে তার পাইকারি ব্যবসা আছে। চট্টগ্রামে তার পাইকারি ব্যবসা আছে। চট্টগ্রাম তাহলে কি দুইটাই ও? যাক, আপনার উপর দিয়ে দায়ভার পুরোটা আমি চাপিয়ে দিলাম। ওকে, আমরা তাহলে এটা সেন্টেন্সটায় চলে যাই। সেন্টেন্সটা কি হবে? এখানে মূল বাক্য হলো এইটুকু, এটা ভার্ব। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, এটা সাবজেক্ট। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, এটা কি? সাবজেক্ট। দরকার, এটা হলো ভার্ব। আর কেন দরকার? দেশের উন্নয়নের জন্য। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, এটা a concerted effort। কেউ কেউ লিখেছেন concerted efforts। সম্মিলিত হইলে আসলে সিঙ্গুলারই হওয়া দরকার। a concerted effort is needed। এটা একাধিক ভাবে আমি করব। a concerted effort is needed, এটা হলো সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। তার মানে এইটুকু সাবজেক্ট, এইটুকু ভার্ব। দেশের উন্নয়নের জন্য
দেশের উন্নয়ন ইংরেজি হলো দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি। আর দেশের উন্নয়নের জন্য for the development of the country, for the development of the country, দুইটা দি হবে, তাহলে a concerted effort is needed for the development of the country। এটি কার দরকার সে নাই, এই জন্য বাক্যটা পেসিভ হয়েছে। আমার দরকার আই নিড, হ্যাঁ তোমার দরকার ইউ নিড, কিন্তু একটা প্রচেষ্টা দরকার, সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। আ কনসার্টেড এফোর্ট ইজ নিডেড, পেসিভ বিধায় ইজ নিডেড হয়েছে। আচ্ছা, এটা অন্যভাবে করার চেষ্টা করি। এখান থেকে শুরু করলে হবে এইভাবে, the development of the country requires a concerted effort, এইভাবে লেখা যাবে। তাহলে এইটা হলো অ্যাক্টিভ বাক্য, এটা প্যাসিভ। তবে এইটাই বেশি মনে হয় ওটার সাথে হুবহু মিলে। সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার, a concerted effort is needed for the development of the country। এই যে আর্টিকেল, এই আর্টিকেল ভুল হলে বাক্য ভুল। আচ্ছা, এখানে কেউ লিখেছেন টু ডেভেলপ, এটা হবে না। উন্নয়ন এর জন্য, উন্নয়ন মানে ডেভেলপমেন্ট, এটা নাউন। ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট, উন্নয়নের জন্য। আর টু ডেভেলপ মানে উন্নতি করার জন্য, উন্নত করার জন্য। উন্নতির জন্য আর উন্নত করার জন্য দুইটা কিন্তু ভিন্ন। নাউন হলে ফর হবে, ভার্ব হলে টু ডেভেলপ হবে। ওকে, এবার এইটা, চট্টগ্রামে তার পাইকারি ব্যবসা আছে। মূল বাক্য কার আছে, এটা ভার্ব। কার আছে, এটা সাবজেক্ট। সো তার আছে, ইংরেজি কি? হি হ্যাজ। তার কি আছে? পাইকারি ব্যবসা। পাইকারি ব্যবসা, আ হোলসেল বিজনেস। হোলসেল বিজনেস। আ হোলসেল বিজনেস, এটা না দিলে ভুল হবে। ভুল হবে মানে কি? শতভাগ ভুল। আ হোলসেল বিজনেস, সেল বানান কিন্তু এরকম, কেউ যদি এইভাবে লেখে তাহলে ভুল হবে। হোলসেল বিজনেস চট্টগ্রামে। এটা তো বানান নিয়ে তো একদমই হয়ে গেলাম। তবে যেহেতু রাশেদুল বলছেন যে হ্যাঁ চট্টগ্রাম হলো দুটো ও, তাহলে আমাদের আর কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এই চট্টগ্রাম, হ্যাঁ চট্টগ্রাম। তাহলে হি হ্যাজ আ হোলসেল বিজনেস ইন ও, ইন তো দিতে হবে। এখানে কিন্তু শিক্ষণীয় হলো এইটা যে আর্টিকেল এটা মিস যায় কিনা, ইন মিস যায় কিনা,
এটা যদি মিস যায় তাহলে উত্তর ভুল হবে। সো আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন এগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ when it comes to talk about translation. কি সব দেখা যাচ্ছে না না? হ্যাঁ, is needed, is necessary দিলেও হবে। যারা আর্টিকেলটি দেন নাই তাদেরটা ভুল। নূর নবী কিন্তু লিখেছেন হোল সেল, ওই যে সেল যেটা লিখেছি ক্রস দিয়েছি, হ্যাঁ হোল সেল, এটা দিলে কিন্তু ভুল হবে। SELL দিলে ভুল হবে নূর নবী, আর্টিকেল বাদ দিলে ভুল হবে। এটি কিন্তু শফিক লিখেছেন আর্টিকেল ছাড়া, বা আরও অনেকে লিখেছেন। সো খেয়াল করতে হবে, ছোটোখাটো জিনিস মিস করলে ভুল, 100-এ 100 ভুল। সারা আফরিন উপমা বলছেন আপনারা কি আইএলস এর জন্য কোনো ক্লাস নিচ্ছেন? হ্যাঁ শিওর, কেন নিব না সারা, আমরা তো নিচ্ছি এবং জোরালোভাবে চলছে, তবে সেটি অনলাইন, অফলাইন না, অনলাইন। অফলাইনে কোনো কার্যক্রম এখন চলে না, কারণ সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগতম জানিয়ে, সাধুবাদ জানিয়ে সেভাবেই আমাদের উচিত কাজ করা, তাই না? এবং এইখানে মঙ্গল আছে। পারভেজ আহমেদ দেখতে পাচ্ছেন না, দেখতে না পারলে নিশ্চয়ই এটা নেটওয়ার্কের প্রবলেম। অন্যরা কি দেখতে পাচ্ছেন না? সবারই একই অবস্থা। আজ অবশ্য ওয়েদারটি ভালো না, বৃষ্টি হচ্ছে, আবহাওয়া খুব ফেভারে না, এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। ওকে, এবার আমি আসছি আরেকটি সেন্টেন্স নিয়ে, আরো ছোট্ট সেন্টেন্স। তো ট্রান্সলেশনে কি কি খেয়াল রাখতে হবে? প্রিপোজিশন খুবই জরুরি, আর্টিকেল খুবই জরুরি, এটি ভুল হলে কাটা। স্পেলিং, বিদ্যা অমূল্য ধন, অমূল্য সম্পদ। অমূল্য সম্পদ, বিদ্যা অমূল্য সম্পদ। এত সহজ, সবাই লিখুন। হ্যাঁ, আমি তো অনেক সেন্টেন্স করাইতে পছন্দ করি, কিন্তু আপনারা একটু রেসপন্স করেন আমার সাথে, খুব ভালো হবে। Today's weather is very hot here. So you are অন্যায়ের প্রতিবাদ, সো যেহেতু প্রতিবাদ করেন সেহেতু ওয়েদার ভালো আছে আপনার এখানে। But the weather here I am in is very bad. It's raining. It's raining heavily. We can say it's pouring. হ্যাঁ, আকাশ, আকাশ সেন্টেন্সটা লিখতে হবে। আকাশ, আকাশের অবস্থা ভালো হয়ে যাবে। বিদ্যা অমূল্য সম্পদ, বিদ্যা অমূল্য সম্পদ।
হ্যাঁ, সবাই লিখুন, বিদ্যা অমূল্য সম্পদ। আরে দেখবেন কি, এত ছোট্ট জিনিস আপনি শুনলেই তো হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যা অমূল্য সম্পদ, এটা আপনি লিখে ফেলেন ইংলিশে। কি বলেন, এটা নিয়ে কি চিন্তা আছে? ছোট্ট একটা জিনিস। গুড। আরো তৈরি করেন, আরো আরো তৈরি করেন। 50 জন 50টা কমেন্ট দিয়ে দেন। গুড, গুড, অনেক ভালো করছেন। আরো লিখেন, আরো লিখেন। আমার রচনাটা তোমারটার চেয়ে দীর্ঘ। আমার রচনাটা তোমারটার চেয়ে দীর্ঘ। হ্যাঁ, দ্বিতীয়টা লিখতে থাকুন। অনেক সুন্দর, আপনারা এত সুন্দর লিখেন। অসম, আউটস্ট্যান্ডিং। অন্যের প্রতিবাদ লিখেছেন নলেজ ইজ। কি লিখলেন? নলেজ ইজ, বানান কি ভুল লিখছেন নাকি আমি ভুল দেখতেছি? আপনার তো জি নাই। নলেজ ইজ আ গ্রেট অ্যাসেট, এটা তো হলো না। অমূল্য, গ্রেট মানে তো অমূল্য না। ইনভ্যালুয়েবল রিসোর্সেস, এটা কি ঠিক আছে? ইনভ্যালুয়েবল রিসোর্সেস না রিসোর্স। এডুকেশন ইজ ইনভ্যালুয়েবল অ্যাসেট। আল মামুন, আপনি একটু চিন্তা করেন, খটকা কোথায়? খটকা লাগছে। নলেজ ইজ অ্যান ইনভ্যালুয়েবল রিসোর্স। তৌহিদ না তৌহিদা রোশনি, তৌহিদা রোশনি। হ্যাঁ, an invaluable, that's fine. Knowledge is an invaluable wealth, that's fine. Nipa is priceless treasure, is priceless treasure, is an invaluable resource. Good. Invaluable resource. ও, আপনারা আবার বলেছেন জানি হয়নি, বাট ভুল হলেও তো শেখা যাবে, তাই না? হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছেন। তবে আপনি কিন্তু
শুদ্ধ বলেন নাই, একদম ভুল বলেছেন। কারণ আপনার সেন্টেন্স তো হয়েছে নলেজ ইজ অ্যান ইনভ্যালুয়েবল রিসোর্স, এটি তো হয়েছে। যাই হোক, আপনিও ভুল বলেন। Imagine knowledge is an invaluable asset. That's fine. Shojit, education is an invaluable asset. That's fine. Abi Sharif, education is an invaluable wealth. Fine. Honor Pratibad, an invaluable asset. That's nice. Lore is an inestimable asset. সে তো দাঁত ভাঙ্গা ইংরেজি, হ্যাঁ। এরকম ইংরেজি না লেখা উচিত, যেটা সবাই বুঝে এটা লেখা উচিত, হ্যাঁ। হাসান আলী, নলেজ ইজ ইনভ্যালুয়েবল হবে, তার আগে এন হবে আর্টিকেল। যাক, অনেক ভালো করেছেন। তবে আফতাব উদ্দিনের কাছে আমার প্রশ্ন, অ্যাসেটস দিয়েছেন আবার বামে এন দিয়েছেন, এটা কিন্তু মানা যায় না, মানি না, মানব না, এটা কিন্তু হয় না। এন ইনভ্যালুয়েবল অ্যাসেট হবে, এস বাদ দেন। আর যদি এস রাখেন এন বাদ দিতে হবে। তো এডুকেশন তো অ্যাসেটস না, তাহলে এসটা বাদ দিয়ে দেন। আর নলেজ ইজ ভার্চু লিখেছেন রুবেয়া, না, এটা তো ভার্চু মানে তো একটা গুণ, হ্যাঁ, এটা তো হলো না। জয় লিখেছেন ইউজফুল রিসোর্স, না, হলো না। নিপা, my essay is longer than yours. Oh my God, নিপা তাও দাবি করেন যে হয় না একটাও, হ্যাঁ হচ্ছে তো। my essay is longer than yours. জয় লিখেছেন my easy, এই এসে হয় নাই, স্পেলিং ভুল। এসেতে দুটো এস লাগে, হ্যাঁ, দুটো এস লাগে। ও মাই গড, তৌহিদা রোশনি কিন্তু অন্য কিছু করেছেন। রোশনি, আপনি এস এর খবর করে দিচ্ছেন। তো আমরা এস এ নিয়ে একটু কথা বলে আসি, এস এ বানান কিভাবে। হ্যাঁ, দেখুন, এইভাবে হলো এস এ। প্রথমে লেখেন সেই মানে কি, বলো, সেই বলো, তারপরে বামে দেন ইএস, এই হলো এসে। আর যারা ইজি লিখবেন, এটা হলো ইজি, দ্যাটস ইজি। ইজি মানে সহজ, আর এসে এটা অন্য জিনিস। ইজিতে এ আছে, ই এ, কিন্তু এসেতে ই এ নাই, ই এ নাই। সে আছে, সেই, এস এ ওয়াই, সেই, তার আগে ইএস, তাহলে এসে। আর এটা হলো ইজ মানে আরাম, ইজ মানে আরাম, আরাম। আর যদি দেন ডিজ, তাহলে হয় বেরাম। বেরাম মানে অসুখ, মানে রোগ। তাহলে ইজ মানে আরাম, বামে ডিজ দিলে হয়ে যায় বেরাম, এরাম, বেরাম। সেই, বামে ইএস দিলে হয় এসে, রচনা। আর ই এ দিলে হয় ইজি, ইজি মানে সহজ। সো বানানটা কিন্তু ইজি না, বানানটা কঠিন। সো আমরা লিখে ফেলছি এডুকেশন or knowledge is an invaluable asset, A-double-S-E-T, asset, invaluable asset, invaluable asset.
wealth, invaluable resource. আমার রচনাটা তোমার চেয়ে দীর্ঘ। My essay বানান তো বলেই দিলাম, is longer than yours. Then your one. You can write then your one. Then your one. এই হলো তোমার রচনাটা, আমার রচনাটা তোমারটার চেয়ে ভালো। আমার রচনাটা তোমারটার চেয়ে ভালো। কেমন? লঙ্গার না, আবার ভালো বলতেছি কেন? মাই কম্পোজিশন ইজ লঙ্গার দেন ইউ না, তার মানে আমার রচনাটা তোমার চেয়ে লম্বা। এটা কেমন কথা বললেন? আমার রচনাটা তোমার চেয়ে লম্বা। আমার রচনা হইল 10 ফিট, তুমি হইলা 5.5 ফিট। এরকম তো বলি না আমরা। Knowledge is an essential wealth, জুয়েল রানা। দ্যাটস রং। আপনার কথাকে আমি সাধুবাদ জানাই শতবার, কিন্তু এইখানে যে ভুল হচ্ছে 60%। এই জন্য আপনার কাছে এবং জাতির বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন, কেন ভুল হয়? এসে বানান কেন সহজ হয়ে যায়, সেটাকে আপনি জবাব দিতে পারবেন? এইভাবে বলবেন না। দয়া করে একটু কোঅপারেট করবেন, স্বতঃস্ফূর্ত পার্টিসিপেশন করবেন, দেখবেন উপকার হবে। বলবেন না আরো কঠিন কঠিন দেন। এখানে তো 70% ভুল হয়েছে, সো আপনি কি করে বলেন যে এটা অনেক সহজ? এটা কি ঠিক হলো? এটা তো কঠিন। কারণ আমি মনে করলে হবে না তো কঠিন আর সহজ। হ্যাঁ, আমি যদি মনে করি আমি হাসান স্যার, তো এটি কি এগুলো কাজের না। এগুলো তো ভার্সিটি এডমিশন পরীক্ষায় আসছে। ভার্সিটি এডমিশন পরীক্ষা আর বেঞ্জব পরীক্ষা একই। রাশেদুল ইসলাম, আপনারটা এখনো হয়নি, কারেক্ট করুন। দেখলেন, রাশেদুল ইসলাম আমাদের একজন পাওয়ারফুল পার্টিসিপেন্ট। উনি কিন্তু এখন কারেক্ট করতে পারেননি। হ্যাঁ, এবি শরীফ, my essay is longer than that of yours. That's fine. আরো স্মার্ট একটা, than that of yours. চমৎকার। than that of yours. হ্যাঁ, যদি বলছেন যে এত সহজ হয়ে গেছে, এত সহজ না, এত সহজ মনে করেন না। than that of yours, এটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড সেন্টেন্স। জিহাদ মাসুদ, সরি, এভাবে হবে না। দেন দ্যাট অফ ইউর এসে, এটা তো হয় না, এটা কিন্তু হচ্ছে না। এই দ্যাট মানেই তো এসে, কাজে এসে দিলে তো ভুল হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এম এ আজিম স্বীকৃতি দিয়েছে, অবভিয়াসলি দাঁত ভাঙ্গা ইংরেজি। হ্যাঁ, ছোট মরিচের ঝাল বেশি, কথা আছে না, ছোট মরিচের ঝাল বেশি। বিজন বর্মন, লার্নিংটা এখানে আসবে না। আইদার ইউ শুড রাইট নলেজ অর ইউ শুড রাইট এডুকেশন। লার্নিং ক্যানট বি পসিবল। লার্নিং একটা ডিফারেন্ট জিনিস। লার্নিং মানে বিদ্যা না। লার্নিং মানে বিদ্যা অর্জনের যে প্রসেসটা, এইটা হলো লার্নিং। Nur Nabi, the essay of mine is longer than yours.
তবে এইটা নিয়ে আমি একটু আপত্তি তুলব নূর নবী, খামাখা পেঁচানো এটা হলো রং। বিকজ ইউ শুড রাইট মাই এসে, এভাবে লেখা কিন্তু যৌক্তিক হবে না। আপনি লিখবেন মাই এসে। খামাখা পেঁচানো কেন? সুজা জিনিস যেটা মাই এসে। আর ওইখানে কেন করতে হচ্ছে? কারণ ওখানে যে ব্যবস্থা নাই, কারণ আপনি তো আর লিখতে পারতেছেন না ইউর এসে, তাই আপনাকে ওই পেঁচানো পদ্ধতিতে যাইতে হচ্ছে। কাজে এমনটি করবেন না। জুয়েল রানা, মাই ইজি। জুয়েল রানা, আপনার অর্থ হয়েছে আমার সহজ হয় তোমার চেয়ে লম্বা। আমার সহজ হয় তোমার চেয়ে লম্বা, এটা আসলে কিছু হয় না। হ্যাঁ, এটা হয় না। বিজন বর্মন, মাই এসে ইজ লঙ্গার দেন ইয়োর্স। হাসান আলী, is longer than that of yours. Adi, my essay is longer than your essay. আদি আপনার দুটো জায়গায় কারেকশন করতে হবে। আদি একটা হলো দেন বানান ভুল লিখেছেন, আরেকটা হলো ইউর এসে লেখা যাবে না। দিস ইজ রং। কারণ মাই এসে ইউর এসে একই বাক্যে লেখলে এটা ভুল। আইনুল হক, হ্যাঁ আইনুল হকেরটা ঠিক আছে। দেন দ্যাট অফ এখানে চলবে না আমার মতে, 100-এ 100 চলবে। দেন দ্যাট অফ ইয়োর্স। হ্যাঁ, কম্পোজিশন আর এসে তো একই, হবে না কেন? আমার উপদেশটার অভাব নাই। হ্যাঁ, বিয়ারাম না, বিয়ারাম না, বেরাম। নূর নবী, হ্যাঁ কি হয়েছে? ফাহিমা হয়েছে, যা খুব ভালো। ডে লাইট, আসসালামু আলাইকুম স্যার, আই এম লেট। খুব ভালো কাজ করছেন, লেট করা তো খুব ভালো। মাই এসে ইজ লঙ্গার দেন ইয়ার্স। ইউর্স হবে কেন? আসলে এটা তো আমাদের না জয়, এটা তো ইংরেজি ভাষা, এইভাবে শিখতে হয়। মাই বুক ইজ বেটার দেন ইউর্স, মাই বুক ইজ বেটার দেন ইউর ওয়ান। এটা আজকে আপনি দয়া করে প্র্যাকটিস করেন, তাহলে কেনর জবাব পেয়ে যাবেন। এই কেন কোনো ব্যাখ্যা নাই, বরং এইটাই শিখতে হবে। তহিদুল ইসলাম শাকিল, দেন ডেট অফ হয় স্যার? হ্যাঁ, কেন হবে না? দেন ডেট অফ। হ্যাঁ, দেন বানান ভুল দেখা যাবে না, তাই না? এই যে দেখেন জয়, আপনি তো ওই যে দেন THEN লিখেছেন, এটা তো হবে না। হ্যাঁ, শেখ জুবায়ের, নেক্সট ক্লাস কবে? হ্যাঁ জুবায়ের, নেক্সট ক্লাস তো এটা তো প্রতিদিনই চলে, প্রতিদিন 11টায়। যে আদি লিখেছেন, দ্যাটস ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন। এটা তো আদি, এটা তো শুদ্ধ করতে হবে, আপনারা শুদ্ধ করেন। দ্যাটস ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন, এটা কি শুদ্ধ করতে হবে? দ্যাটস ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন। সবাই লেখেন দ্যাটস ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন। এটা আরো সুন্দর করে কি লেখা যায়?
আশীর্বাদ, অ্যাসেট মানে হলো আশীর্বাদ। তো সমস্যা কি? আশীর্বাদ হইলে অপরাধ কি? সম্পদ যদি হয় তাহলে আপনার অপরাধ কি? মানে একটা শব্দের তো অনেক অর্থ আছে। হ্যাঁ, সো আপনার কি কষ্ট আছে? দেখুন, আমি কিছুই করি নাই, যা হয়েছে এটা আপনা আপনি হয়েছে। সো আবার ঠিক হয়ে যাবে। তবে আপনারা আজ অনেক ভালো করছেন। হ্যাঁ, আমার ঈর্ষা হচ্ছে যে এত ভালো কেন করছেন। প্রশ্নটি খুবই কঠিন। না, এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটা এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন। এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন। হ্যাঁ, লেখেন, এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন। সহজ করে লিখে ফেলেন, সহজ করে লিখে ফেলেন। এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন। খুবই কঠিন। এখনো কারোটা হয়নি, এখনো কারোটা হয়নি, এখনো নয়। 10টা কমেন্টস দেখলাম, এখনো হয়নি। কোথায় আমাদের সেই আকাশ? কোথায় আকাশ? সলভ ইট। এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন। ফাহিমা, ফাহিমা, খুবই কঠিন প্রশ্ন। যাক, আমি এখন রেজাল্ট বলে দেই। হ্যাঁ, এখন হওয়া শুরু করেছে। হ্যাঁ, এই নূর নবী, ইট ইজ আ ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন, ইউ আর রাইট। সুজন হাওলাদার, রং, আর্টিকেল নাই। সুজন হাওলাদার, আ ভেরি হার্ড কোয়েশ্চেন হবে। তৌহিদা রোশনি, দিস ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। খাদিজা ইসলাম, it is very hard question, sorry, article লাগবে। সালমান খান, this is a very difficult question, article আছে, it's right, it is a very hard question, daylight, you are right। জিয়া কি জিয়া ইসলাম, this is very difficult question, ভুল, article নাই। ইসমাইল, article আছে, very tough question, it's okay। মুশারফ, আর্টিকেল আছে, কারেক্ট। রাশেদুল, আর্টিকেল আছে, কারেক্ট। জুবাইর, আর্টিকেল আছে, কারেক্ট। যাদের আর্টিকেল নাই তাদেরটা ভুল। ময়নুল, ভুল। গোলাম রব্বানি, ভুল, যদিও ভি বড় দিয়েছে। ফাহিমা, ভুল, আর্টিকেল নাই। ভবঘুরে, হ্যাঁ আপনারটাও ভুল, কারণ আর্টিকেল নাই। হন ভবঘুরে, তাতে কি, আর্টিকেল ছাড়া বাক্য কারেক্ট হবে না। জয়, ইউ আর রাইট। সালমান খান, দিস ইজ রং, বিকজ ইউ কান্ট রাইট ইটস, ইউ শুড রাইট ইট ইজ, টু ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, because when you are going to write you can't use contractions. Contractions are not allowed in case of writing, in particular formal writing. Come on. ওকে, সজীব এখন হয়েছে। এম এ আজিম, আর্টিকেল ছাড়া হবে না। জিহাদ, আর্টিকেল ছাড়া হবে না। হাসান আলী,
রাইট, আর্টিকেল দেয়া হয়েছে, কাজেই ঠিক আছে। ফাহিমা আর্টিকেল দিলে ঠিক আছে। সুবাইল আর্টিকেল আছে, সো কারেক্ট। যাদের আর্টিকেল আছে তাদেরটা কারেক্ট। সো দেখুন, কাজেই এইভাবে বলবেন না স্যার কঠিন কঠিন দেন। হ্যাঁ, অনেক ছোট কাঁচামরিচ আছে, আপনারও ঝাল লাগবে। হ্যাঁ, সো আমার আপনাকে ভয় দেখানোর কোনো কারণ আছে? হ্যাঁ, আমি তো এমন সেন্টেন্স পড়াই, ওই ব্যাস শেষের দিকে একটাতে পড়িয়েছি, 15 মিনিট লেগেছে একটি সেন্টেন্স। এই জুম ক্লাসে করাতে 15 মিনিট লেগেছে। হ্যাঁ, ভেঙে ভেঙে একটি সেন্টেন্স করতে। এত কমেন্টস নাই, কারণ ওখানে মাত্র 25-30 জন। জাভেদ আহমেদ, আপনি কোথায়? মানে আপনার উত্তর কি আমি মিস করেছি? আপনারটা যদি আর্টিকেল দিয়ে লিখে থাকেন তাহলে আপনারটা হয়েছে, আর যদি আর্টিকেল না দিয়ে থাকেন আপনার সাথে তো আমার কোনো খাতির নাই, আপনারটাও ভুল। ওকে, নিশ্চয়ই আপনি আর্টিকেল দিয়েছিলেন, কাজে এটা হয়তো আমি পড়ি নাই, খেয়াল করিনি। It is a very hard, very difficult, very tough question. দেখুন, this is a very hard question. This is a very difficult question. This is a very tough question. Or it is a very hard question. It is a very difficult question. It's a very tough question. হ্যাঁ, কোশ্চেন না, এটার উচ্চারণ হলো question. 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 So, you can't write it's. It's লিখলে ভুল। You can't write it's. এটাও ভুল, কারণ লিখতে হবে it is. When it comes to talk about speaking, you can it's short form লিখতে পারেন, কেমন? হ্যাঁ, Noor Nabi, sir, may I get your phone number? I'm from KSA. Why not? You can take my ID, Hassan Hafizur Rahman. 01613432032 01613432032 ওকে। সো আরো সহজ বাক্য কিছু আমরা দেখতে চাই, কি বলেন আপনারা? দেখবেন? ও দেখতে চাইলে শেয়ার করে দেন। শেয়ার না করলে আমার মানে পড়ানোর মঞ্চ কার্যকর হয় না। শেয়ার করেন প্লিজ, 10 সেকেন্ডস শেয়ার করেন। প্রত্যেকে একটু শেয়ার বাটন চাপেন, দেখবেন আজকে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস পড়াই, যেটা এর আগে কোনোদিন পড়াইনি। দেখেন কত সুন্দর জিনিস পড়াচ্ছি, শেয়ার করে দেন।
মেয়েটা আমার চেয়ে পড়ুয়া। মেয়েটা আমার চেয়ে পড়ুয়া। পড়ুয়া। হ্যাঁ, শেয়ার ডান। সবাই শেয়ার করে দেন। হ্যাঁ, ডেলাইট শেয়ার ডান। হ্যাঁ, শেয়ার করেন। শেয়ার শেয়ার করলে আপনার আরো দেখবেন বেড়ে যাবে। সো পাশাপাশি লিখতে থাকেন, মেয়েটা আমার চেয়ে পড়ুয়া। মেয়েটা আমার চেয়ে পড়ুয়া। ফাহিমা শেয়ার ডান। ডেলাইট শেয়ার ডান। এম এ আজিম শেয়ার ডান। মুশারফ হুসাইন আরও চেষ্টা করেন, আগে শেয়ার করেন, পরে আবার চেষ্টা করেন। শেয়ার করার পর আবার চেষ্টা করেন, তারপর আবার চেষ্টা করেন, না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। ইউসুফ শেয়ার ডান। এবার বাক্যটা ডান করেন, দেখবেন হয়ে যাবে। মোশাররফ আপনি শেয়ার করেন, তারপর আরো 2বার চেষ্টা করেন, কারণ আপনার ভুল আছে 2টা, কাজেই না 3টা আছে ভুল। একবার শেয়ার করে পরে আরেকবার চেষ্টা করেন, দেখবেন এবার খুশিতে হয়ে যাবে। ফাহিমা অল্পের জন্য আরেকটু চেষ্টা করেন, হয়ে যাবে। তৌহিদা আরেকটু চেষ্টা করেন, আপনার বেশি না। তৌহিদা আপনার 1টি 2টি 3টি জায়গায় আপনার চেষ্টা করতে হবে। তৌহিদা। ডেলাইট দিনের আলোতে তো লিখেছেন, কাজেই মনে হচ্ছে ভুল খুঁজে পাওয়া হয়তো ভার হবে। এ বি শরীফ, দ্য গার্ল ইজ অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ আই। না, শরীফ বাংলা পড়েন। মেয়েটা আমার চেয়ে পড়ুয়া। আমার চেয়ে পড়ুয়া। সজীব শেয়ার ডান। হ্যাঁ, যাদের ভুল রয়েছে শেয়ার করে পরে আবার ট্রাই করেন। জয় দা কি লিখলেন? জি এর জায়গায় তাড়াহুড়ো করে এফ লিখেছেন। না, আপনি আবার ট্রাই করুন। জয় আপনার 1টি 2টি জায়গায় আপনার ট্রাই করতে হবে, 2টি জায়গায়। মোশাররফ শেয়ার ডান। এবার আবার ট্রাই করেন। আপনি একটু ধীরে ধীরে করেন, তাড়াহুড়ো করলে ভুল হয়ে যায়। ধীরে ধীরে করেন, দেখেন কত সহজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার চেয়ে পড়ুয়া। তার মানে কি? একজনের সাথে আরেকজনের তুলনা, একজনের অপেক্ষা আরেকজন বেশি পড়ুয়া। হ্যাঁ, এটা অ্যাডজেক্টিভটা ঠিক করলে বাক্য ঠিক হয়ে যাবে। সো এটাকে কি বলে? চেয়ে থেকে, মানে ইংলিশে কি করতে হয়? কম্পেয়ার করা। তার জন্য কম্পারেটিভ এক্সপ্রেশন খুঁজে নিন, দেখুন কি হয়। আশা করি এবার হয়ে যাবে। বিজন বর্মন, দ্য গার্ল ইজ মোর স্টুডিয়াস দেন আই। বিজন। আরেকজন দেখেছিলাম কি যেন বিজন। আরেকজন পেয়েছিলাম ডেলাইট। বিজন, ডেলাইট, এই উনাদের দেখতে পাচ্ছি একটু ভিন্ন। হ্যাঁ, ভিন্ন দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তারপর দেখি আরো কজন আছে। নূর নবী, দ্য গার্ল ইজ স্কলার দেন মি। নূর নবী আপনাকে 2টো জায়গায় ট্রাই করতে হবে। ফাহিমা মোর এডুকেটেড দেন আই। এডুকেটেড মানে পড়ুয়া? না, এত পড়ুয়া আপনারা দেশে পড়তে পড়তে একদম খাওয়া নাওয়া ভুলে যান, তাও পড়ুয়া ইংরেজি কেন ভুলে যান? সে তো আমি তো খুঁজে পাই না। পড়ুয়া মানে কি? পড়ুয়া মানে কিন্তু পাঠক না। পাঠক এক জিনিস, পড়ুয়া আরেক জিনিস। রিডার হলো একটা নাউন, আর পড়ুয়া কিন্তু নাউন না, পড়ুয়া হলো অ্যাডজেক্টিভ। সো কম্পারিজন কখনো নাউন দিয়ে হয় না, আপনারা ভালোই জানেন।
অ্যাজেক্টিভ লাগবে। রিডার তো অ্যাজেক্টিভ না, রিডার তো নাউন। হাসান আলী, দ্য গার্ল ইজ মোর স্টুডিয়াস দেন আই অ্যাম। হাসান আলী, ডেলাইট, হাসান আলী, আরেকজনকে, তিনজনের তালিকায় কিন্তু চলে এসছেন, বিজন, ডিলাইট, হাসান আলী, তিনজন এক কাতারে চলে এসছেন। ওনাদের দেখা যাচ্ছে একটু ভিন্নভাবে লিখেছে। এবি শরীফ, দ্য গার্ল ইজ ওয়াইজার। ওয়াইজার মানে তো পড়ুয়া না শরীফ, ওয়াইজার তো হলো জ্ঞানী, কিন্তু পড়ুয়া বলেছি, পড়ুয়া। এম এ আজিম এখনো হয়নি, রাশেদুল ইসলাম এখনো হয়নি, জয় এখনো হয়নি, একাধিক ভুল আছে। এশ না, এখনো হয়নি। ফাহিমা, রাইট, ফাহিমা আরেকজন, হ্যাঁ ফাহিমা আরেকজন, মহসিন হুসাইন আরেকজন। তার মানে এখন পাঁচজন চলে এসছে এক ট্রেন্ডে। স্টিডিয়াস মানে পড়ুয়া, তবে মুশারফ হুসাইন দেন মি লিখেছেন, দ্যাটস রং। মহসিন, হ্যাঁ মহসিন হুসাইন, ইউ আর রাইট। দেন মি হয় না, দেন আই হয়। এম এ আজিম, হ্যাঁ আশা করি এখন কারো ভুল হবে না। আর যাচ্ছি না, কিছু মনে করবেন না। পড়ুয়া মানে অধ্যয়নশীল, তার মানে তার কি হবে, হ্যাঁ কম্পারেটিভ হবে। ওকে, দ্যাটস ফাইন। এরকম ছোট ছোট সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করলে উৎসাহ পাওয়া যায় এবং নিজের মধ্যে একটা আসে যে না, ছোট ছোট সেন্টেন্স তো কি শেখার আছে। কাজী সেন্টেন্স ছোট, তাই অবহেলা করব না। দ্য গার্ল ইজ মোর স্টুডিয়াস, এর উচ্চারণ হলো স্টুডিয়াস, মোর স্টুডিয়াস দেন আই। চাইলে আপনি এম দিতে পারেন, তবে এমটা লেখা হয় না, হ্যাঁ অনেক সময় বলে দেন আই অ্যাম, দ্য গার্ল ইজ মোর স্টুডিয়াস দেন আই অ্যাম। তো এম দিলে আর কি আই যে হবে এই কথাটা মনে থাকে। সো বিভিন্ন পরীক্ষায় এটা এসেছে, এটা বিসিএস প্রিলিতে এসেছে কয়েকবার, হ্যাঁ বিসিএস প্রিলিতে। জাস্ট দেন মি না দেন আই, এইটা দেন আই, এটা হলো রাইট অ্যান্সার। When it comes to talk about writing, in particular the formal writing, you will have to use then I. You can't write then me, because this is wrong. Okay? আই হয় কেন? মুশারফ হুসাইন, আবারও আপনার প্রশ্ন আমি কিন্তু অলরেডি উত্তর দিয়ে দিয়েছি। বলেছি when it comes to talk about formal writing, when it comes to talk about writing, you can't use then me. You will have to use, you are bound to use then I. Or if you have any confusion, in that case you can use then I am, then I am. Right? ব্যাখ্যা তো দিয়েই দিলাম। When it comes to talk about speaking, you can use then me. অর্থাৎ স্পোকেনে এটি ব্যবহার হয়। একটু লিখে দেই তাহলে মোশাররফের মনটা খুশি থাকবে। দেন মি, এটি স্পোকেনে এটি অ্যালাউড, দেন মি। আর রাইটিং এ এটি অ্যালাউড, রাইটিং এটি অ্যালাউড, আই মিন রাইটিং এ মি না, রাইটিং এ আই। এবং এটি আমাদের দেশে হটকেক বুঝেন, যেটা খুব বেশি পরীক্ষায় আসে, খুব বেশি প্রচলিত, এটা পরীক্ষায় আসে। দেন মি সবাই ভুল করে, দেন আই এটা হলো শুদ্ধ। আর যদি আপনি বলেন যে গ্রামারের রুলটা একটু লিখে দিতে, তাও আমি লিখে দিতে পারি, নো প্রবলেম। গ্রামারের রুলটা হলো যে আপনি যখন তুলনা করছেন তখন দুই পার্শ্বে একই জাতীয় হবে। নাউনটি যদি সাবজেক্ট হয়ে থাকে
তাহলে প্রোনাউনটি হবে সাবজেক্ট ফর্মের। সো আইল হ্যাভ টু সে দ্যাট এটা কি দ্য গার্লের সাথে তুলনা, গার্ল হলো সাবজেক্ট, তুলনা কার? আয়ের। কাজে এইটা সাবজেক্ট ফর্মে আছে, এটাও সাবজেক্ট ফর্মে থাকবে। এই হলো নিয়ম। যখন আমরা তুলনা করছি, এটা তো নাউন, নাউনটা কোন ফর্মে আছে? অবভিয়াসলি সাবজেক্ট ফর্মে। তো এখানে যে প্রোনাউনটি আসবে এটি হবে সাবজেক্ট ফর্মে, এটি অবজেক্ট ফর্মে যাবে না। বিকজ this is formal situation, this is about writing formal situation. And if you talk about informal situation, in that case you can use than me. In Britain or in America, when they are speaking, they use than me. But when they write, some of them are used to writing than I, some are used to writing than I am. So both are correct. Then I am. But then me is wrong when it comes to talk about writing. Okay? So, ছোটো কিন্তু মজার আছে, শিক্ষণীয় আছে। Because this question has been common in BCS pre exam at least 3 or 4 times. All right. What a nice explanation, not explaining. What a nice explanation. Okay. So আমি এটি আরো প্র্যাকটিস নিতে চাই। প্র্যাকটিস করলে আপনার মনে থাকবে। তার মা তার মতো সুন্দরী নয়। তার মা তার মতো সুন্দরী নয়। Start. Just 20 seconds. তার মা তার মতো সুন্দরী নয়। মইনুল ইসলাম, এত কঠিনটা ধরতে গিয়ে সহজটা যদি মিস হয়ে যায় তাহলে কেমনে হলো? আপনি বাক্যটি কারেক্ট করেন। স্যার তাহলে এটা কি রকম? এটা কি এরকম? আপনার রকম তো বড় রকমের সমস্যা। আপনি কারেক্ট করেন সেন্টেন্সটা। জয়, আপনি যেটা করেছেন আপনি কারেকশন করতে গিয়েও ভুল করেছেন, ঠিক করেন। আপনি আরেকজনকে ঠিক করতে গিয়ে আপনিও তো ভুল করেছেন। হ্যাঁ, রমিজ লিখেছেন হার মাদার ইজ নট সো বিউটিফুল অ্যাজ শি। রমিজ, আপনি দেখুন কোন জায়গায় আপনি কি তাড়াহুড়া করে কিছু মিস করেছেন। দেখুন রমিজ, রাইটিংয়ে অনেক কিছু দেখা হয় যেটা বলার সময় দেখা যায় না। হ্যাঁ মইনুল, হি প্লেজ বেটার দেন আই ডু। Even it can be written, he plays better than do I.
মানে আসলে ইংলিশের কোনো, আমরা যেখানে রুল পড়তে পড়তে হয়রান, সেখানে ইংরেজি শিখতে হবে ইংরেজদের কাছ থেকে। হ্যাঁ, আই হ্যাভ গট opportunity for a longer period to get updated from the foreigners, from the native people. আমি লিসনিং শুনে শুনে, লিসনিং যেহেতু সারা বছর লিসনিং পড়াই, রিডিং পড়াই, রাইটিং পড়াই, স্পিকিং পড়াই, অল দ্য ইয়ার রাউন্ড। দিস ইজ অ্যারাউন্ড 15 ইয়ার্স। 15 ইয়ার্স যাবৎ পড়াচ্ছি লিসনিং, মানে কি বললো এটা পড়াচ্ছি, কি লিখলো এটা পড়াচ্ছি, রিডিং, হ্যাঁ কি বলে, হ্যাঁ তো সব কিছু পড়াচ্ছি। সো সেখান থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ আছে। যেমন গতকাল আমি ক্যামব্রিজ সলভ করাচ্ছিলাম, অ্যাডভান্স রাইটিংয়ে ক্যামব্রিজ সলভ করাচ্ছিলাম। সেখানে কিন্তু আমি ধরিয়ে দিলাম দেন ডু আই, দেন আই ডু যেরকম হয়, দেন ডু আই এরকম হয়। আপনি যদি বলেন না কেন 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 কি, আপনি তো ওই জায়গায় যান নাই, কেনর গোডাউন যেখানে, কেনর গোডাউন হলো ক্যামব্রিজ। আপনি কেনর গোডাউনে ঢুকেন, দেখবেন কেনর জবাব কত পাইতে থাকেন, মজাই মজা। সো আপনি যদি পড়ে থাকেন এই বেসিকেই, তাহলে কেমনে মজা পাবেন? মজা তো আছে আপনার, হ্যাঁ অনেকগুলো গেট পার হয়ে যাইতে হয় ভিআইপির কাছে, তো সেইখানে আপনার যা প্রাপ্তি সেখানে পাবেন। সো আপনি যদি আগেই হার মানেন তাহলে কেমনে? সো আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। হার মাদার ইজ নট অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ শি ইজ। কোয়েশ্চেন দিয়েছেন কেন? অ্যাশ কোয়েশ্চেন দিয়েছেন কেন? এবং হার এইজ কেন স্মল লেটার দিয়েছেন? আর স্বপ্ন আমার বিসিএস হিজ মাদার কেন দিয়েছেন? হি কি বিউটিফুল হয়? হি তো বিউটিফুল হয় না। বিউটিফুল তো শি এর পৈতৃক সম্পত্তি। বিউটিফুল কার পৈতৃক সম্পত্তি? শি এর। তাহলে হিজ মাদার হবে না, হার মাদার। কেমন? আর হি হবে না, শি। হাবিব, আপনারটা কম্পারিজন হয়নি। শামস ইসলাম, হার মাদার ইজ নট এজ বিউটিফুল অ্যাজ শি। আপনি কিন্তু ফুল স্টপ দেননি। ফুল স্টপ না দিলে তো অ্যাক্সিডেন্ট করবে গাড়ি। জসিম উদ্দিন, আপনি শুরু করেছেন স্মল লেটার দিয়ে, অবভিয়াসলি এটা বড় রকমের ভুল। শেষে অ্যাজ হার লিখেছেন, এটা আরো জটিল ভুল। আপনার দুটো ভুল। নাসিফ রশিদ, আসসালামু আলাইকুম। নাসিফ রশিদ, এত দেরি কেন? ইসমাইল, হার মাদার ইজ নট অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ শি ইজ। ইউ আর রাইট। ফাহিমা, হার মাদার ইজ নট অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ শি। ফুল স্টপ কোথায় ফাহিমা? বিজন বর্মন, is not as fair as she. Okay, no problem. Fair then beautiful then it doesn't matter. Her mother is not as beautiful as she. Exactly. Hassan Ali, Hassan Abdiel. Her mother is not so beautiful as she. Full stop. Subail is not as beautiful as she. Full stop. You're right. Her mother is not as beautiful as she. Ever BCS স্বপ্ন বিসিএস, ওকে। ইউসুফ, হার মাদার ইজ নট এজ বিউটিফুল অ্যাজ শি। ইউর রাইট, বাট ফুল স্টপ ইজ নিডেড। মুশারফ হুসাইন, হার মাদার ইজ নট এজ বিউটিফুল অ্যাজ শি। ফুল স্টপ ইজ নিডেড। ভব ঘুরে ইজ নট এজ মাচ বিউটিফুল, সরি এজ মাচ দেওয়াতে ভুল হয়ে গেছে, এজ মাচ দিলে ভুল হবে। শফিক ইজ নট এজ বিউটিফুল অ্যাজ শি ইজ। আজিম, not so beautiful as she, right. Naim is not beautiful, sorry হয়নি নাইম, আপনারটা ভুল হয়ে গেছে। দেন দিয়েছেন কেন? as beautiful as, so beautiful as এভাবে দিতে হবে। ফাহিমা, isn't হবে না, isn't হবে না, এটি রং। আশা করি আর না দেখলেও পারি, রাইট? Okay. Okay, thank you. অনেক ভালো, বাহ বাহ, আলহামদুলিল্লাহ। গুড, খুব ভালো লেগেছে তাই না? এত ভালো করেন আপনারা, সেটা কিন্তু খুবই আশ্চর্য লাগে তাই না?
থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখি হ্যাঁ টাইম আর কয়েক মিনিট আছে। তাহলে তার মা, হার মাদার, ভুলেও হিজ মাদার লিখবেন না। ইজ নট, নো দিলে হবে না। সো বিউটিফুল as she, as beautiful as she, এবং চাইলে ইজ সাথে দিতে পারবেন, she is। তবে দেওয়াটা বেশি বহুল প্রচলিত না, না দেওয়াটা বহুল প্রচলিত। তাহলে her mother is not so beautiful as she, her mother is not as beautiful as she। তার মানে নেগেটিভ হলে বাক্যটি সো দিলেও হবে, অ্যাজ দিলেও হবে। সো বিউটিফুল অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ। সো বিউটিফুল অ্যাজ মানে মত সুন্দরী, সো বিউটিফুল অ্যাজ মানে মত সুন্দরী নয়, নট সো বিউটিফুল অ্যাজ মানে মত সুন্দরী নয়, নট অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ মানে মত সুন্দরী নয়। আর অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ যদি নট না থাকতো, অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ মানে মত সুন্দরী। জয়, আই এম নট গুড এট গ্রামার স্যার। জয়, আপনার জয় আর জয়, জয় জয় জয়াকার, জয়ের জয় আকার, এটা আপনার করবে কখন? যখন প্র্যাকটিস শুরু হবে। আপনি বেসিক গ্রামার অ্যান্ড রাইটিংয়ে আপনি ওইটাই আপনি জার্নি শুরু করে দেন, দেখবেন আপনার খুব ভালো হবে। ফাহিমা, I am agree with this, I am agree with this, এইটা একটু আমরা কারেকশন করে নিই। I am agree with this এটা হবে না, I am agreed হবে। এম এর পর কি এগ্রি হয় না, I am agreed হয়। I am agree হবে with you না, I am agreeing হবে, agreeing with you না, I am agreed with you, কোনটা? হ্যাঁ, লাইক দেন, এ বি সি, কোনটায় লাইক দিবেন? This is the last question. I'm going to come to an end. স্বপ্ন আর বিসিএস বলেছেন ইজ কেন? ওই যে তারা দেয় মনীষীরা, তাই আমরা দিই, আপনি চাইলে না দিতে পারেন, ঠিক আছে? সো এ বি সি কোন অপশন লাইক দিবেন বলেন? শুধু বলেন এ বি সি, আপনি উত্তর বলে দেন কোনটা হবে। আর যদি কেউ বলেন যে এখানে উত্তর নাই, তাহলে আপনি বানায় বলেন কোনটা উত্তর। জয়, স্পিকিং রাইটিং টোটালি ডিফারেন্ট, এটা আমি বলবো না, টোটালি ডিফারেন্ট না, বলা যায় হয়তো 30% 40% ডিফারেন্ট, টোটালি না। ফাইমা, আপনার 50% কারেক্ট, 50% উত্তর কারেক্ট আর 50% ভুল। জয়, আপনার পুরাটাই ভুল।
তবে জয়, আপনাকে আমি একটি কথা বলতে চাই, আসলে কোনোটাই কঠিন না, কোনোটাই কঠিন না, কোনোটাই কঠিন না পৃথিবীতে। ইফ ইউ প্র্যাকটিস, in front of practice everything is easy, nothing is impossible. There is no word impossible in the dictionary of people who are eagerly waiting for the progress. যারা সত্যিকার অর্থে সফলতা চায়, সফলতার যারা আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করে, তাদের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নাই, তাদের কাছে কঠিন বলে কিছু নাই। Nothing is impossible, nothing is difficult to those who are really interested in doing something, learning something. ওকে, যেহেতু আমাদের টাইম অনেক হয়ে গেছে, আমরা আর এগোতে পারবো না। আসলে এখানে কোনো উত্তর নাই, এ বি সি কোনোটাই উত্তর না। উত্তর হলো I agree with you. I agree with you. আমি আপনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি, একমত পোষণ করছি। আমি আপনার সাথে একমত পোষণ করছি। আবার একমত পোষণ করি, এটার কন্টিনিউয়াস হয় না। আমি মত দিচ্ছি, আই অ্যাগ্রি, মানে সহমত পোষণ করছি। আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ। আমি সহমত পোষণ করি আর করছি একই, কোনো পার্থক্য নেই। এবং আই এম এগ্রিড হবে না, আই এম এগ্রিং হবে না, আই এম এগ্রি হবে না, আই এগ্রি। বলেন, আমি এগ্রি, একমত পোষণ করি। আই এগ্রি, আমি একমত পোষণ করি। উইথ ইউ, আপনার সাথে। আমি আপনার সাথে একমত পোষণ করি। আমি আপনার সাথে একমত পোষণ করি। আমি আপনার সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করি, সহমত পোষণ করি। এগ্রির বাংলা হলো সহমত পোষণ করা। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আপনারা যদি এরকম জিনিস, আপনার হয়তো শত শত আপনার থাকতে পারে, সেগুলো কিন্তু আপনি চাইলেই সাইফুসের সাথে জার্নি শুরু করে আর উইদিন এ শর্টেস্ট পসিবল টাইম আপনার ঝামেলা কাটাতে পারে। এখন আপনি কোথায় আছেন? যদি ভার্সিটি অ্যাডমিশন আপনার হয়ে থাকে, ভার্সিটি অ্যাডমিশন ইংলিশ, অবশ্য আমি তো ইংলিশ বলবো, আমি তো পুরাটা বলবো না। ভার্সিটি অ্যাডমিশন ইংলিশ, অবশ্য পুরো কোর্সই করাচ্ছি আমরা। ভার্সিটি অ্যাডমিশন ইংলিশে থাকলে আপনি ভার্সিটি অ্যাডমিশন ইংলিশ, এইটাই আমার তত্ত্বাবধানে চলবে, বা আমাদের অন্য টিচাররা আছেন তাদের তত্ত্বাবধানে চলবে। এটি আশা করি এক সপ্তাহের মধ্যেই, এই সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো এটা আমরা শুরু করব। দ্বিতীয় হলো, যারা বেসিক গ্রামার নিয়ে চিন্তিত, বেসিক গ্রামার অ্যান্ড রাইটিং, তাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে 15 তারিখে, 15 অক্টোবর। ভর্তি চলছে, অনেকেই ভর্তি হয়েছে, এবং এটি টাইম হলো 5 PM। আর অ্যাডভান্সড রাইটিং, যারা ব্যাংক জব, বিসিএস পরীক্ষা দিতে চান, আইএলটিএস পরীক্ষা, জিআরই, জিমেট, টোফেল পরীক্ষায় রাইটিং ভালো করতে চান, তাদের জন্য হলো অ্যাডভান্সড রাইটিং। এটি হলো 19 অক্টোবর, এবং টাইম হলো সবার পছন্দের টাইম 9 PM। 9 PM। সো এইটা হয়তো 2 দিনের মধ্যে, টাইম কখন শুরু হবে এটা জানিয়ে দেব 2 দিনের মধ্যে। এটা এখন আজকে এখনো জানাতে পারছি না। আর এই দুটো বেসিকের পেমেন্ট হলো 3000, ক্লাস হলো 24টি ক্লাস, অনেক ক্লাস। অনলাইনে সাধারণত 15টা 16টা ক্লাস দেওয়া হয়, বা কেউ হয়তো 20টা দিতে পারে, কিন্তু আমি একদম অনলাইনে যেমনটি দেওয়া হচ্ছে ঠিক তেমনটি আমরা অফলাইনে দিতাম। এবং আমার যে কোর্স মেটেরিয়াল সেটি দেখে দেখে কিন্তু কোর্সটি করানো হয়। আপনাদের
একটু দেখিয়ে দেই। হ্যাঁ, এই কোর্সটি কিভাবে পরিচালিত হয়। হ্যাঁ, এইটি দেখুন, এই যে কোর্স মেটেরিয়াল, এটার লেখক আমি নিজে, এবং এই কোর্সে আছে 24টি লেকচার। এই 24টি লেকচারই করানো হবে। এই যে দেখুন, 24টি লেকচার আছে, 24টি লেকচারই আমরা করাবো। এবং এই বইটি হলো, এইটা অর্জন করলে অন্তত বেসিক রাইটিংয়ে প্রবলেম থাকবে না। এখানে 404 পেজ আছে, ক্লাস করবেন প্লাস এই বই পড়বেন, আপনার উন্নতি ঠেকায় কে? আপনার কখনো আর ছোট হয়ে থাকতে হবে না, গ্রামার পারি না। কারণ যে অভিনব পদ্ধতিতে পড়াবো গ্রামার, দেখেন এতক্ষণ তো গ্রামারের কোনো টার্মই বলি নাই, কিন্তু আমি তো পড়িয়ে দিয়েছি। মেইন হলো প্র্যাকটিস। আর যারা বড় বড় বাক্য বানাতে চান, অ্যাডভান্স লেভেল অফিসিয়াল ডকুমেন্ট লিখতে চান, স্মার্ট রাইটিং লিখতে চান, বা যারা ইন্টার পরীক্ষা দেব আগামী বছর, এবছর তো হয়ে গেছে, আগামী বছর পরীক্ষা দেব বা এসএসসি পরীক্ষা দেব, তাদের জন্য কিন্তু এই কোর্সগুলো খুব ইফেক্টিভ। তাদের জিপিএ এ পাওয়া ইনশাল্লাহ নিশ্চিত হবে যদি এই কোর্সটি তারা করে নেয়। সো যারা আপনাদের ছোটরা আছে তাদেরকে এই কথাটা আপনারা জানাতে পারেন। কেমন? জয়, আপনাকে যে পরামর্শটা দিলাম আপনি ঠিক এটি করেন। হ্যাঁ, এস আই এম এগ্রিড এটা ভুল, আই এম এগ্রি উইথ ইউ এটাও ভুল। কেমন? আমরা যেটা দেখলাম আই এগ্রি হবে। হ্যাঁ, সো এগুলো কিন্তু খুব জরুরি জিনিস, তাই না? জরুরি জিনিস, কিন্তু হয়তো আমরা হয়তো খেয়াল করি না। তো এই যে ছোটোখাটো জিনিস, এগুলো আমরা যদি খেয়াল করি, একদিন আমার আসবে যে কঠিন সব ভুল থেকে আমি বেঁচে যাব, এবং তখনই সত্যিকারের সার্থকতা পাবো, মনে হবে যে না, আমার জীবনটা ধন্য। কাজে আই এম এগ্রি বলবো না, আই এম এগ্রিংও বলবো না, আই এগ্রি উইথ ইউ। এখন থেকে ইংরেজি বলবো, আই এগ্রি উইথ ইউ। হ্যাঁ, আই ডো এগ্রি উইথ ইউ, আই এগ্রি উইথ ইউ, আই ডো এগ্রি উইথ ইউ। হ্যাঁ, অ্যাশ বলেছেন প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, রিয়েলি। বাট প্র্যাকটিসটা হতে হবে পারফেক্ট কোনো কোচের সাথে, পারফেক্ট কোনো প্ল্যাটফর্মের সাথে, রাইট? সো সেদিকে আপনি পারফেক্ট একজন কোচ হিসেবে আপনি হাসান স্যারকে নিতে পারেন। হ্যাঁ, সো আই এম এগ্রি, আই এম এগ্রিং, এইসব আর আমরা এখন বলবো না, আই এগ্রি। ঠিক আছে? ও, অপশন তো এ বি সি কোনোটাই কারেক্ট না, সব ভুল। কারণ আমাদের টেকনিকই হলো এমনভাবে উত্তরটা আমরা চাই যে পরে আপনি না বুঝে উত্তর দেবেন, না বুঝলে তো এরকমই হবে। আচ্ছা, জয় বলেছেন দিস ইজ ফার্স্ট টাইম টু ওয়াচ ইউর ক্লাস বাই এফবি লাইভ। হ্যাঁ, আপনার এই সেন্টেন্সটিও যদি রিটেনের ফর্মে লেখেন আরো সুন্দর হতে পারে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম, দিস ইজ ফার্স্ট টাইম না, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম, বিকজ ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এগুলোর আগে আর্টিকেল দিয়ে দিতে হয়। টু ওয়াচ ইউর ক্লাস বাই এফবি লাইভ না বলে অন এফবি লাইভ। হ্যাঁ, তো আপনাদের আজকের এটার শুধু পাস্ট প্রেজেন্ট সিম্পল হবে কোনটার? আই এম নট ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইউর কোয়েশ্চেন। ওকে, ওকে, হ্যাভ এ নাইস ডে। আইএলটিএস করবেন কে? ফাহিমা। স্যার বইটার মূল্য কত? 300, সাথে হয়তো আপনার কুরিয়ারের কস্টিং লাগবে। আপনি রাইটিংয়ে দক্ষ হতে চান, খুব ভালো। বেসিক রাইটিং যেটা করছেন খুব ভালো করে করেন, ফাঁকিবাজি না দিয়ে, আর অ্যাডভান্সটাও শুরু করেন। মইনুল ইসলাম, বেসিকের কয়টা ক্লাস তারপরই করোনার জন্য অফ হই। আমার মনে হয় ওই বইটা পড়লে বেসিক কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমি অ্যাডভান্সটি করতে চাই। হ্যাঁ,
ওটার জন্য কত পেমেন্ট? এটার জন্য পেমেন্ট হলো 2500। 2500 হলো অ্যাডভান্সের পেমেন্ট, আর বেসিকের পেমেন্ট 3000। আপনি আমাকে একটু নক দিলে, মইনুল ইসলাম, আপনি নক দিলে আপনাকে আমি পাঠিয়ে দেব কিভাবে ভর্তি হইতে হয়, এই ধরনের প্রসেস আপনাকে পাঠিয়ে দেব। ভবগুরে মাসুম লিখেছেন, দিস ইজ ইউর ফার্স্ট ক্লাস ইন এফবি টু মি। আবার টু মি কেন? উইথ মি হবে, উইথ মি। সো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। হ্যাঁ, রাখছি, আজকে এখানেই রাখছি। কেমন? ভালো থাকবেন এবং পড়াশোনা করবেন, গ্রামার নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। ইফ ইউ হ্যাভ এনি এংজাইটি ইন টার্মস অফ গ্রামার, ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর জার্নি উইথ সাইফুডস। অ্যান্ড ইউ নো, লাইভ আর জুম ক্লাস, জুমও লাইভ ক্লাস, এফবি লাইভ আর জুম লাইভ দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য। কারণ এইখানে তো এটা মেস একটা ব্যাপার, তাই না? আর ওখানে কোশ্চেন করা যায় ডিরেক্টলি 1 to 1, 1 কোশ্চেন এবং সাথে সাথে উত্তর। কেমন? এই সব কিছু মিলিয়ে, আর ওইটা হলো গোডাউন, আর এখানে একটু স্যাম্পল দেখাই। কেমন? কারণ আমরা তো অবশ্যই কোর্সটি তো চালাবো, তাই না? সো আপনি এটাও করবেন, কোর্সও করবেন, এই প্রত্যাশায়। আপ টু দিস মাচ, থ্যাংকস আ লট ফর বিইং উইথ মি, থ্যাংকস আ লট ফর হ্যাভিং পেশেন্স। আল্লাহ হাফিজ।